वेलकम पिला माने मु सर्वप्रथमे कही रखुची जे ए सिलेक्टिव लॉन्ग क्वेश्चन रु ही एग्जाम रे 1 मार्क 2 मार्क क्वेश्चन अधिक आसुची। सो मु जणाई देबी केउटी एग्जाम रे आसीबार पॉसिबिलिटी अधिक रहिछि एवं तमे माने नोट करी लॉन्ग क्वेश्चन एवं साथी रे शॉर्ट क्वेश्चन 1 मार्क 2 मार्क 3 मार्क मध्य नोट करी करी चलिबो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करिबा। तो आम आज डिस्कशन रो विषय आमे आज कोटा को पढ़िबा आमे पढ़िबा 5th सेमिस्टर कोर 11 रो यूनिट 1। पृथ्वी इतिहास रे फरासी विप्लव थिला एक जुगांतकारी घटना। फरासी विप्लव 1789 मसिया रे फ्रांस ठारे होइथिला। यह तमे माने जानिस। फरासी विप्लव समय रे सेठाकर राजा थिले षोडशली। एठी 3टी शॉर्ट क्वेश्चन हे गलानी पिला माने तमे माने देखि पारुछ। गोटे होची फरासी विप्लव कबे हला। फरासी विप्लव 1789 रे हला। यह गोटे क्वेश्चन केउठारे हला यह तो जानिछ तमे माने। फरासी विप्लव समय रे सेठाकर राजा के थिले यह भी क्वेश्चन आसे पिला माने। तो 3टी शॉर्ट क्वेश्चन अछि याकू तमे नोट करि चलो। तमे लॉन्ग क्वेश्चन को नोट करि चलो एवं साथी रे आउ गोटे खाता रे बा पेपर रे तमे माने शॉर्ट क्वेश्चन केउटा आसुची 2 मार्क का क्वेश्चन केउटा आसीची 3 मार्क क्वेश्चन केउटा आसुची मु ताकू कहि देबी। तमे माने ताकू नोट करि चलिबो। तमरो लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपरेशन हे जिवो 1 मार्क भी प्रिपरेशन हे जिवो 2 मार्क भी प्रिपेयर हे जिवो 3 मार्क भी प्रिपेयर हे जिवो। तो गोटे वीडियो रे सब तमे प्रिपेयर हे चलिबो। तो आमे देखिबा राजा थिले षोडशली। फरासी विप्लव सारा विश्व रे एक विराट परिवर्तन आनी देथिला। ऐतिहासिक टोलेमीଙ୍କ मतरे यह थिला गोटे जुगर समाधि एवं अन्यटीर शैशवस्थली। फरासी विप्लव बहु कारण रहिछि। 4टी कारण रहिछि पिला माने। तमे माने एपरि ही क्वेश्चन को लिखिबो। लॉन्ग क्वेश्चन जेते बेले लिखिला बेले सर्वप्रथम कारण उपक्रम देबो। उपक्रम परे एही परि हेडलाइन को लिखि दो। ओके तो 4टी कारण रहिछि। केउ कारण रहिछि सामाजिक कारण राजनैतिक कारण अर्थनैतिक कारण धार्मिक कारण। तो प्रथमे आमे देखिबा सामाजिक कारण। प्रथमे सामाजिक कारण देखिबा पूर्वरु आमे जानिबा को हेबो जे फ्रांस रे सेते बेले केतेटी जाति थिले। तो फ्रांस रे 3टी जाति थिले। इंग्लिश रे ताकू कहतो नोबिलिटी क्लर्गी एवं कॉमन पीपल। ओडिया रे ताकू कहंती धर्मयाजक सम्भ्रांत एवं साधारण गोष्ठी। धर्मयाजक मध्य 2टी श्रेणी रे थिले। गोटे उच्च धर्मयाजक एवं गोटे निम्न धर्मयाजक। सही परि सम्भ्रांत माने मध्य उच्च सम्भ्रांत श्रेणी थिले एवं निम्न सम्भ्रांत श्रेणी थिले। सही परि साधारण गोष्ठी माने मध्य थिले 2टी। गोटे हेले बर्जुजुआ श्रेणी एवं गोटे हेले कृषक। ओके तो आमे ताकू पढ़ी चलिबा। कोन कहूछि अष्टादश शताब्दी रे यूरोप रे समाज रे 3 भाग रे विभक्त होइतिले यथा धर्मयाजक बा पुरोहित सम्भ्रांत एवं साधारण गोष्ठी कृषक मध्यवित्त श्रेणी। कृषक मध्यवित्त श्रेणी लोक माने नीच श्रेणी रो अंतर्भुक्त होइतिले जेपरि तमे जानुछ। ओके प्रथमे आमे धर्मयाजक को पढ़िबा। यूरोप समाज रे धर्मयाजक माने प्रथम स्थान रे थिले। धर्मयाजक माने 2 भाग रे मु जेपरि तमको कहि देछि। धर्मयाजक माने 2 भाग रे विभक्त होइतिले यथा उच्च धर्मयाजक एवं अन्यटी हला निम्न धर्मयाजक। तो उच्च धर्मयाजक को आमे पढ़िबा। उच्च धर्मयाजकर सम्भ्रांत वंशर सम्भ्रांत माने नियुक्ति होतिले। सम्भ्रांत परिवार जे थिले सम्भ्रांत माने सही सम्भ्रांत परिवार ही एही धर्मयाजक नियुक्ति होतिले। सीमानंक निकटरे गिरजार संपत्ति थिला। एही सम्भ्रांत मानक छुआ बा जे एही धर्मयाजक हेउसी से धर्मयाजक अंडर रे कोन थिला गिरजार संपत्ति जे चर्च रो संपत्ति थिला पिला माने से संपत्ति तांको अधिकार रे रहउथिला। ओके सेमाने जनहित कार्य न करी विलासमय जीवन यापन करुथिले। सेमाने धर्मयाजक थिले बरं सेमाने
समाजसेवा न करी ସେମାନେ ନିଜ ଜୀବନଯାପନକୁ ବିଲାସ ସମୟରେ କଟାଉଥିଲେ। ତାପରେ ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକ। ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକ ସାଧାରଣତଃ କୃଷକ ଓ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରର ସନ୍ତାନମାନେ ଥିଲେ ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ। କେଉଁମାନେ ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଉଥିଲେ? କୃଷକ, ନୀଚ ଧର୍ମର, ନୀଚ ଜାତିର ସେମାନେ ପାଉଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ସେମାନେ ବହୁଜନ ହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ଯଥା ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ରୋଗୀଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଅସହାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଓକେ, ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଯାଜକ ନିମ୍ନ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନେ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଏମାନେ ନିମ୍ନ ଧର୍ମ ଯାଜକକୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଏମାନେ ରୋଗୀ ସେବା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଛୋଟ ଜାତିର ଥିଲେ। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଯାଜକ ଏମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ? ନିମ୍ନ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଅପରିଷ୍କାର ବିଷପ ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ଏମାନେ କର ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଯାଜକ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନେ କର ଦେଉଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମ ଯାଜକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ କର ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ତାକୁ ଆଗରେ ପଢ଼ିବା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ସେକେଣ୍ଡ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ ଥିଲେ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ। ୟୁରୋପ ସମାଜରେ ଦୁଇ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ ନିମ୍ନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପଢ଼ିବା। ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସଠିକ୍ ରୂପେ ସୁପରିଚାଳନା କରୁନଥିଲେ, କ୍ଷମତାର ଅପବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର। ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହୁଥିଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କର ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କୃଷକମାନଙ୍କ ଜମିରୁ ଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ନ ହଟାଇବା କହିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କାରଣ ଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର ହେବାର। ଦେନ୍ ସାଧାରଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତକୁ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ସାଧାରଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ମିଳିନଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ତ ରାଜାଙ୍କ ଦରବାରରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିମ୍ନ ବା ସାଧାରଣ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ରାଜ ଦରବାରରେ ରହୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ଓକେ, ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଉନଥିଲେ। ସେମାନେ କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବେତନ ମିଳୁଥିଲା। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ପଇସା ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ନିମ୍ନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ କମ୍ ବେତନ ମିଳୁଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଏ ଆସିଲେ? ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିବା ବର୍ଜୁଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ ଓ କୃଷକ। ଯେଉଁ ଏହି ତିନି ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ, ଏହି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ କିଏ? ବର୍ଜୁଜୁଆ ଏବଂ କୃଷକ। ଏହି ଦୁଇଟି ସାଧାରଣ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ। ବର୍ଜୁଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀ। ଏବେ ବର୍ଜୁଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀକୁ ପଢ଼ିବା। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜୁଜୁଆ ନାମରେ ପରିଚିତ, ଯଥା ଆଇନଜୀବୀ, ଓକିଲ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଅଧ୍ୟାପକ, ଟିଚର୍ସ, ଡକ୍ଟର୍ସ, ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଏମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜୁଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ଜୁଜୁଆ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କୃଷକମାନଙ୍କ ଭଳି ଏତେ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଓ ଧର୍ମଯାଜକ ଉପଭୋଗ କରୁଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଏମାନେ ପାଉନଥିଲେ। ସତ୍ୟ କଥା। ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାର ଯୋଗ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ଶିଳ୍ପ ଚଳାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ପାଉନଥିଲେ। ଏହିପରି ଅନ୍ୟାୟ ସହ୍ୟ କରି ସେମାନେ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଏହା ରୂପ ନେଇଥିଲା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର। ନେପୋଲିଅନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ନେପୋଲିଅନ୍ କହିଥିଲେ ଯେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅପେକ୍ଷା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଅହଙ୍କାର ଅଧିକ ଦାୟୀ।
ନେପୋଲିଅନଙ୍କ ଏକ ଡାୟଲଗ୍ ଥିଲା ଏହା। ଓକେ, ଦେନ୍ କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ। କୃଷକ ଶ୍ରେଣୀ ମାନେ ତୃତୀୟ ସ୍ତରରେ ତ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଜୁଆର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଏମାନେ ଥିଲେ। କୃଷକମାନେ ଥିଲେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ। ସେମାନେ ବହୁ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲେ। ସାମନ୍ତମାନେ ବିନା ବେତନରେ ନିଜ ଜମିରେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିଲେ। କୃଷକମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ବହୁ କର ଦେଉଥିଲେ, ଯଥା ଭୂମି କର, ଆୟକର, ପଥ କର, ଲବଣ କର। ଏହି କରମାନେ ସେମାନେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ ବା ଦେଉଥିଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କର ପରିବାରର ଲୋକ ଭୋକ ବିଳାସରେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକ ଘାସ, ଗଛମୂଳ, ପତ୍ର ଖାଇ ନିଜ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ। କୃଷକମାନେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲୁଣ ମାରି ପାରୁନଥିଲେ। କେବଳ ମାତ୍ର ଅବିବାହିତ କୃଷକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକାଂଶ କୃଷକ ବାଲ୍ୟକାଳରେ ବିବାହ କରିଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଥିଲା ପିଲାମାନେ, ସେଥିରେ ଅବିବାହିତ ଅନମ୍ୟାରିଡ଼କୁ ହିଁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉଥିଲା ବା ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସେ ସୈନ୍ୟରେ ପୁରା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ବସ୍ତାରେ ବା କମ୍ ସମୟରେ ସେମାନେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଦେଉଥିଲେ, ଆମେ ସୈନ୍ୟରେ ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି। ଦେନ୍ ସାମାଜିକ କାରଣ ସରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଲା ରାଜନୈତିକ କାରଣ। ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇସ୍ ଏକ୍ସାଇଭି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମାତ୍ର 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ 1643 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ନାବାଳକ ଥିବାରୁ କାର୍ଡ଼ିନାଲ ମାଜାରିନ୍ ନାମକ ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭାବକ ବା ତାଙ୍କ ପଦାନୁସାର ସେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। 1661 ମସିହାରେ ମାଜାରିନ୍‌ଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ ପରିଚାଳନା କଲେ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଫ୍ରାନ୍ସର ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ଏକ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକଛତ୍ରବାଦ ବା ଡିକ୍ଟେଟରସିପ୍ କିଏ ଚାଲୁ କରିଥିଲେ? ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇସ୍ ଏକ୍ସାଇଭି। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଅଧିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଯାୟୀ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ସେ ଲିଚେର୍ଡି କ୍ୟାଡେଟ୍‌ର ସହାୟତାରେ ବିନା ଦୋଷରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରୁଥିଲେ ଓ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁ କର ଲଗାଇଥିଲେ। ସେ ପ୍ୟାରିସ୍ ଠାରୁ 12 ମାଇଲ, ଏହା 3 ମାର୍କରେ ଆସେ ପିଲାମାନେ, 3 ମାର୍କରେ ଆସେ। ଭାର୍ସାଇଲ୍ ରାଜପ୍ରସାଦ ବୋଲି 3 ମାର୍କରେ ଆସେ, 2 ମାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆସେ, ତ ଏହାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ପଢ଼ିବା। ଲୁଇସ୍ ଏକ୍ସାଇଭି ପ୍ୟାରିସ୍ ଠାରୁ 12 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଏକ ମନୋରମ ଭାର୍ସାଇଲ୍ ରାଜପ୍ରସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାଜପ୍ରସାଦରେ ରାଜା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ବହୁଶ ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ଫରାସୀ ଜାତିର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପଲବ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ, ଏହା ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ ଆସେ, ତ ଏହି ବର୍ଷ ବି ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ତ ଅଛି। ଓକେ, ତାଙ୍କର ଫେମସ୍ ଡାୟଲଗ୍ ହେଉଛି ମୁଁ ହେଉଛି ରାଷ୍ଟ୍ର, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ସେ କହୁଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଲୁଇ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ସୌରଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର, ସେହିପରି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଜଗତର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଲୁଇ। ଲୁଇ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ଯଥା ଡଚ୍ ଯୁଦ୍ଧ, ଲିଗ୍ ଅଫ୍ ଅକ୍ସବର୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ସ୍ପେନ୍ ଦେଶର ଉତ୍ତରାଧିକାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ବହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହେବାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ବହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଲୁଇ ନିଜ ରାଜକୋଷକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ପଇସା ସାରି ଦେଇଥିଲେ। ବୈଦେଶିକ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ପତନ ହେଲା। ସେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କରେ ଆସିବାର ପସିବିଲିଟି ଅଛି। ଲୁଇସ୍ ଏକ୍ସଭିକୁ କେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନ କରି ଶାନ୍ତିମୂଳକ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଏବଂ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ପ୍ରତି ଥିବା ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ମୁଁ କରିଥିବା ଅମାବକୁ
ଅମାପ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନୁସରଣ କରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏହା ଫେମସ୍ ଡାୟଲଗ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରେ 15th ଲୁଇ ଆସିଲେ। XV ଲୁଇ 15th ଆସିଲେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ 1715ରେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ଅଣନାତି ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ 1715 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଳାସମୟ ରାଜା ଥିଲେ। ବିଳାସକୁ ପ୍ରିୟ କରୁଥିଲେ। ବିନା କାରଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, ଉପରେ କର ଲଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ବନ୍ଦୀ କରୁଥିଲେ। ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ଏମାନେ ବି ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଲୁଇସ୍ 15 ମଧ୍ୟ ବି ବହୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ, ସପ୍ତବର୍ଷୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଏକ୍ସେଟ୍ରା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ସେ ପ୍ରଜାପତି ରାଜା ରୂପେ ପରିଚିତ। ସେ କେଉଁ ରାଜା ରୂପେ ପରିଚିତ? ପ୍ରଜାପତି ରାଜା ରୂପେ ପରିଚିତ। ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ ଶାସନ କାଳରେ ଫ୍ରାନ୍ସର ଅବସ୍ଥା ଆହୁରି ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବହୁ ଯୁଦ୍ଧ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ନିଜ ରାଜକୋଷକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପଇସା ଥିଲା ତାକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଆରମ୍ଭରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ତ ଅତି ପ୍ରିୟ ଲୁଇ ବୋଲି ମନୋନୀତ କରୁଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଅତି ଘୃଣ୍ୟ ଲୁଇ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ସେ ନିଜର ତ୍ରୁଟି ବୁଝିପାରିଲେ ଓ କହିଲେ, ମୋ ପରେ ମହାପ୍ଳାବନ। ଏହା ମଧ୍ୟ ବି ଲୁଇସ୍ XIV ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ କହିଥିଲେ, ଆଇ ଏମ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍। ଲୁଇସ୍ ପଞ୍ଚଦଶ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପରେ ମହାପ୍ଳାବନ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଫ୍ଟର ମି ଦ ଡିଲୁ। ଆଫ୍ଟର ମି ଦ ଡିଲୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଏହା ଫେମସ୍ ଡାୟଲଗ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ବାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ବସନ୍ତ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେ 1774 ମସିହାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ 1774 ମସିହାରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଲେ। ସେ ମାତ୍ର 20 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲେ, ବୋଧ ହେଉଛି ସତେ ଯେପରି ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୋ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ ଏତେ ଗୁରୁଭାର। ଏବଂ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଥିଲେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମୋତେ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସେ ବହୁ ନମ୍ର, ଦୟାଳୁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର କମ୍ ସାହସ ଓ ଦକ୍ଷତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ସେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ମ୍ୟାରି ଆନ୍ତୋନି, ସେ କାହାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ? ମ୍ୟାରି ଆନ୍ତୋନିକୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାରି ଆନ୍ତୋନି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଏପରି ମ୍ୟାରି ଆନ୍ତୋନି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇକୁ ବିଚାରା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଲୁଇଙ୍କୁ ବିଚାରା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସେ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କଥାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ତାଙ୍କର ଏପରି ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନ ପାଇଁ 1794 ମସିହାରେ ଗିଲୋଟିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ 1795 ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବୁର୍ବର ରାଜବଂଶର ଶେଷ ରାଜା। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଲୁଇସ୍ ପରିବାର ବା ଲୁଇସ୍ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ରାଜବଂଶର ଥିଲେ? ବୁର୍ବର ରାଜବଂଶର ଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ 3 ମାର୍କ ଆସିପାରେ। ମ୍ୟାରି ଆନ୍ତୋନି, ତ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଦେଖିବ। ମ୍ୟାରି ଆନ୍ତୋଇନ୍ ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ମ୍ୟାରି ଆନ୍ତୋନି ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଏପରି ହିଁ ଲେଖିବ। ପ୍ରଥମେ ଏପରି ଲେଖିବ ଗୋଟେରେ, ଲୁଇସ୍ ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର, ମ୍ୟାରି ଆନ୍ତୋନି ଥିଲେ ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଇଦେବ, ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ରାଣୀ ହୋଇଥିଲେ। ଫ୍ରାନ୍ସ ଦେଶର ରାଣୀ ଥିଲେ। କାହାର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ? ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇର। ସେ କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ମ୍ୟାରିଆ ଥେରେସାଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଏପରି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକି 3 ମାର୍କରେ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଏପରି ଲେଖିଦେଲେ ବି ହେବ। ସେ ଅତି ଗର୍ବୀ ଓ ନିଷ୍ଠୁର ଥିଲେ। ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଖାଲି ବିଳାସମୟ ଜୀବନ କଟାଉଥିଲେ। ବିଳାସମୟ ଜୀବନରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚୀ। ସେ ରାଜକୋଷରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ।
ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହୀନ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କୁ ମୋର ବିଚାରା ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ଫରାସୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନ ଆସିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଗିଲୋଟିନ୍ ଯନ୍ତ୍ରରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ଫରାସୀ ଲୋକମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର ମୂଳ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ମେରି ଆନ୍ତୋନି ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଷୋଡ଼ଶଲୁଇଙ୍କୁ 1794 ମସିହାରେ ଗିଲୋଟିନ୍ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡକାଟ କରାଯାଇଥିଲା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର କାରଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ମେରି ଆନ୍ତୋନିଙ୍କ ଭୂମିକା। ମେରି ଆନ୍ତୋନିଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତ୍ୟଧିକ ଥିଲା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଘଟିବା ପାଇଁ। ତ ତୃତୀୟ କାରଣରେ ପଢ଼ିବା ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ। ପ୍ରଥମରେ ପଢ଼ିଲା ସାମାଜିକ କାରଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିଲା ରାଜନୈତିକ କାରଣ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ିବା ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ, ଫୋର୍ଥରେ ପଢ଼ିବା ଧାର୍ମିକ କାରଣ। ତ ଏବେ ଆମେ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣକୁ ପଢ଼ିବା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ହେବା ପଛରେ ବହୁ କାରଣ ଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟରୁ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣଟା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଫ୍ରାନ୍ସରେ ବୁର୍ବୋ ରାଜବଂଶର ଶାସକ ରାଜା ରୂପେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସକ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଲୁଇ, ପଞ୍ଚଦଶ ଲୁଇ, ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ। ଏମାନେ ଥିଲେ ମେନ୍ କି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଶାସକମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଯୁଦ୍ଧ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜ ରାଜକୋଷ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ସେମାନେ ରାଜକୋଷରୁ କେତେ ଅର୍ଥ ଜମା ହେଲା କି କେତେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେଲା ତାହା ଖବର ମଧ୍ୟ ରଖୁନଥିଲେ। ଏହିପରି ମନ ଇଚ୍ଛା ଶାସନ କରିବାରୁ ସେମାନେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନର କାରଣ ସାଜିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସେ ସମସ୍ତ ଅର୍ଥ ଯୁଦ୍ଧରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ରାଜକୋଷକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଆଉ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦେଶ ଋଣରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ସେ କେତେ ଡଲାର ଋଣରେ ଆଣିଥିଲେ? $20 ଋଣରେ ଆଣିଥିଲେ। ସେ କେତେ ଡଲାର ଋଣରେ ଆଣିଥିଲେ? $20 କୋଟି ଋଣରେ ଆଣିଥିଲେ। ଓକେ। ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଶାସକମାନେ ନିଜର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ କର ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି କର ନେବାର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ। ସେମାନେ ବିଳାସମୟ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଚାଲୁଥିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କର ଦେଇ ଦେଇ ନୟନ୍ତା ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ। ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବେ, ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆପଏଣ୍ଟ କଲେ। ଲୁଇସ୍ XVII ସେ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ? 4ଟି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ତୁର୍ଗୋ, ନେକର, କଲେନ୍ ଓ ବ୍ରାୟାନ୍। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ତୁର୍ଗୋକୁ। ତୁର୍ଗୋ 1774ରୁ 1776। ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ତ ଏବେ ଆମେ ତୁର୍ଗୋକୁ ପଢ଼ିବା। ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁର୍ଗୋଙ୍କୁ ନିଜ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ 1774 ମସିହାରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ଚତୁର ଥିଲେ। କିଏ ଚତୁର ଥିଲେ? ତୁର୍ଗୋ ଜଣେ ଚତୁର ଥିଲେ ଓ ବିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ଆୟ ବ୍ୟୟର ଖବର ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ସେ ଧର୍ମଯାଜକ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ଲଗାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିମନ୍ତେ 2ଟି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବ୍ୟୟ ସଂକୋଚନ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ବ୍ୟୟ ସଂକୋଚନ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ ପରିମାଣରେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରୁଥିଲେ ଓ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବା ଫଳରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ ସେମାନେ ମେରି ଆନ୍ତୋନିଙ୍କ ଯାହାକୁ ଯେଉଁ ଧର୍ମଯାଜକ ଉପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ମେରି ଆନ୍ତୋନି ଆଗରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ମେରି ଆନ୍ତୋନିଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ ଏହାଙ୍କୁ 1776 ମସିହାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀଠାରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। 1774ରେ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, 1776ରେ ବହିଷ୍କାର କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ନେକର। ତୁର୍ଗ ପରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ନେକରଙ୍କୁ 1776 ମସିହାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଚତୁର ଓ ବିଜ୍ଞ ଥିଲେ। ସେ ଦେଶର ଆୟବ୍ୟୟ ଖବର ରଖୁଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତୁର୍ଗଙ୍କ ପରି କମ୍ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଯାହାଫଳରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1781 ମସିହାରେ ଲାଭବାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ନିଜ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର ହୋଇଥିଲେ। ନେକର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଓ ଧର୍ମଯାଜକ ଉପରେ କର ଲଗାଇଥିଲେ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମଯାଜକ ଉପରେ କର ଲଗାଇଥିଲେ। ନେକର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇଥିଲେ ଏବଂ କିଏ ଲଗାଇଥିଲେ? ତୁର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଉପରେ କର ଲଗାଇଥିଲେ। ଦେନ୍ କଲୋନ। ନେକର ପରେ କଲୋନ 1781 ମସିହାରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହେଲେ। ସେ ତୁର୍ଗ ଓ ନେକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ 3 ମାର୍କରେ ଆସିଥାଏ। ନେକର, କଲୋନ, ତୁର୍ଗ ଏପରି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ଏହାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ୁଥିବ। ଅନୁସରଣ କରୁନଥିଲେ। ସେ ତୁର୍ଗ ଓ ନେକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଅନୁସରଣ କରୁନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମତ ଥିଲା କର ଆଦାୟ ଦ୍ୱାରା ରାଜକୋଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଫ୍ରାନ୍ସ ସରକାର ତିଷ୍ଠି ରହିବାକୁ ହେଲେ ଋଣ ହିଁ એકમાત્ર ପନ୍ଥା। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଶ ନିଜ ଧନୀ ବୋଲି ଖର୍ଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରମାଣ କଲେ। ଏହିପରି ଫ୍ରାନ୍ସ ପ୍ରାୟ 3000 ନିୟୁତ ଡଲାର ଋଣ ନେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଋଣ ନେଲା। ଏହି ଋଣ ହିଁ ଏମାନଙ୍କର କାଳ ସାଜିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜକୋଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ହୋଇଗଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ କର ଦେବାକୁ ରାଜି ହୋଇନଥିଲେ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖି ଷୋଡ଼ଶ ଲୁଇ କଲୋନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀରୁ ବହିଷ୍କାର କଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ବ୍ରାୟନ। କଲୋନ ପରେ ବ୍ରାୟନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରାୟନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ କର ବସାଇଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ବିରୋଧ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ସଭା ଡକାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ସଭାର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟସ୍ ଜେନେରାଲ ଅଧିବେଶନ। ରାଜାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଜନସାଧାରଣ ଧର୍ମଯାଜକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ କର ଦେବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଫଳ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ଓ ସମଗ୍ର ଫ୍ରାନ୍ସ ଋଣରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ କାରଣ ସାଜିଥିଲା। ଆମେ ସାମାଜିକ କାରଣ ଦେଖିଲା, ରାଜନୈତିକ କାରଣ ଦେଖିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ କାରଣ ଦେଖିଲା। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧାର୍ମିକ କାରଣ। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ଥିଲା। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ରହିଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ରମାନେ ଧର୍ମଯାଜକ ହେଉଥିଲେ ଓ କୁସଂସ୍କାରରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ ଟିତ୍ ନାମକ କର ଦେଉଥିଲେ। କୃଷକମାନେ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କୁ କେଉଁ କର ଦେଉଥିଲେ? ଟିତ୍ କର ଦେଉଥିଲେ। ଏହା ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ। ଦେନ୍ ଏହି ଯୁଗକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାଇଥିଲେ ଯେ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାଙ୍କର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ସମାଜକୁ ଶୋଷଣ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ କର ଦେବାର ଆଇନ ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ କର ଦେଉନଥିଲେ। କେବଳ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କର ଦେଇ ନୟନ୍ତା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଧର୍ମଯାଜକ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅର୍ଥ ଜମା କରି ନିଜ ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ। ତାପରେ ଫ୍ରାନ୍ସ 1/5 ଅଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ଯେଉଁ 5 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ
କାହାର ଅଂଶ ଥିଲା? ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଧୀନରେ ଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଧିବେଶନରେ 1/5 ଅଂଶ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଧର୍ମଯାଜକମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ନାହିଁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ କର ଦେଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ଜନ୍ମ ସାଜିଥିଲା। ଧର୍ମଯାଜକମାନେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ, ଆମେ ଏହାକୁ ପଢ଼ି ସାରିଛେ, ଉଚ୍ଚ ଧର୍ମଯାଜକ, ନିମ୍ନ ଧର୍ମଯାଜକ। ତେବେ ତୁମେ ଲାଷ୍ଟରେ ଲିଖିଦେବ ଉପସଂହାର ଲିଖିଦେବ। ଉପସଂହାର ଏପରି ଲିଖିବ, ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ଉପନୀତ ହେଲୁ ଯେ ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବ 1789 ମସିହାରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହା ବହୁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା। ତାହା ପଛରେ ବହୁ କାରଣ ଦାୟୀ ଥିଲେ, ଯାହାକି ଉପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ତୁମର ଫ୍ରାନ୍ସ ବିପ୍ଳବର କାରଣ। ଏବଂ 5th ସେମିଷ୍ଟାରର ସବୁ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। 5th ସେମିଷ୍ଟାର, ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ନେଇକି 6th ସେମିଷ୍ଟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ କରାଯିବ। ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦିଆଯିବ, ସବୁ 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦିଆଯିବ, ସବୁକୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ ଦିଆଯିବ। ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଓକେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଏବଂ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ରେ ସେଟ୍ କରିଦେଇଥିବ। ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମ ପାଖକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଯିବ।